మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరికంటే ముందు మా వీడియోస్ మీకు చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. Hi, I am Ramesh. Welcome to class 10th, class 11th chemistry classes. Today we will discuss about Dalton's atomic theory. Before going on this Dalton's atomic theory, we will discuss about the history of the atoms. History of the atom. In ancient times, the definition of the atom is a philosophy. In ancient times, so chemical philosopher Kannada says Kannada, it is an Indian says 2016 years ago, he coined a terms Anu and Parmanu. What is an Anu and Parmanu? A Parmanu is the smallest particle in the matter. All the matters are made up by smallest particle. That particle is known as an atom. And that time, so Democritus, he is a Greek scientist, 4460 and 370 BC. He announced a word atoms. Atomos means the particle cannot cut into small particle. The particles cannot divided into small. That cannot divide into small particles are known as atoms. But he says Kannada అందరికీ తెలియకపోవడం వలన ఈ నేమ్ అనేది బయటికి రాలేదు. సో డెమోక్రటిస్ ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా డెమోక్రటిస్కి వెళ్ళిందన్నమాట. According to Democritus or says Kannada, what is the atom? What is the correct definition of an atom? So an atom is a smallest particle in the any type of matter, for example liquid or solid or gases, any type of matter in the universe. So in the universe is made up of an atom. Any type of matter is made up of an atom. So one example, this is a matter, it is cut into two halves, and this half further cut into two halves, and this half further cut into two halves, and this cut into two, and this one cut into two, and this one cut into two, and this one cannot cut it into two parts. So this is known as an atom. So Dalton's theory of atomic structure. So Dalton gives you 4 points. First statement, a matter consists of indivisible of an atom. All type of matter consists of an indivisible particle. That indivisible particle is known as an atom. Second one, all the atoms of same elements have identical properties including their mass. All the atoms of same elements have identical properties including their mass. All the atoms of same elements have identical properties, have equal properties including their mass అన్నమాట. అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన సో ఆటమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అన్నింటి మాస్ ఒకేలా ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి అనేది చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్, atoms of different elements they differ in their mass. Atoms of different elements they differ in their mass. సో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మాసెస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ 1, ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16. హైడ్రోజన్ ఒక ఆటమ్, ఆక్సిజన్ ఇంకొక ఆటమ్, డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ యొక్క అటామిక్ మాసెస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అది ఈ సెకండ్ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్. థర్డ్ పాయింట్, compounds are formed when the atoms of different elements combined in fixed ratio.
compounds are formed, organic compounds, carbon compounds or inorganic compounds. We see number of compounds. These compounds are formed by the different type of atoms mixed with fixed ratio తో atoms అనేవి కంబైన్ అయినప్పుడు మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయని చెప్పారు అన్నమాట. ఓకే, ఫోర్త్ పాయింట్, కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ ద రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ atoms. Chemical reactions, all type of chemical reaction formed by the reorganization of atom. One atom to other atom అనేది reorganize అయితే మనకు chemical reactions అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. In these chemical reactions, not destroyed, neither created nor destroyed. ఈ chemical reactions లో ఉండే atoms ని కానీ molecules ని మనం destroy చేయలేము, అలా అని క్రియేట్ కూడా చేయలేము అన్నమాట. Not either created nor destroyed. So chemical reactions, all type of chemical reactions involve the reorganization of atoms. For example, water molecules are formed by the hydrogen molecules combined with oxygen molecules to give water molecules in a closed container. ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ తో కంబైన్ చేస్తే రెండు మాలిక్యూల్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి రీఅరేంజ్ అయ్యేటప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ ఫామ్ అయిన వాటర్ మాలిక్యూల్ ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయగలం. సో నెక్స్ట్ అందులో ఉన్న హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అప్పటికప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయగలం దీన్ని. సో అప్పటి వరకు ఉండే అది యాన్షియంట్ టైమ్స్, అప్పుడు ఇంత కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏమీ లేకపోవడం వల్ల అప్పటికి యాటమ్కి ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని ఈ థియరీ అనేది చెప్పడం జరిగింది. అందుకని దీన్ని డాల్టన్స్ లా అనకూడదు, డాల్టన్స్ థియరీ ఆఫ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. సో ఓకే, డ్రాబ్యాక్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? So any type of matter is made up of atoms. Atom is an indivisible part of a matter. Atom అనేది ఒక ఇండివిజిబుల్ పార్ట్. ఒక మ్యాటర్ తీసుకుంటే ఆ మ్యాటర్ లో ఇండివిజిబుల్ పార్ట్ నే మనం ఏమంటాం? ఆటమ్ అంటాం. బట్ టుడే we know atoms are divided into electrons, protons, neutrons. So today we know atoms are divided into electrons, protons and neutrons. But first point లో డాల్టన్ చెప్పిన ప్రకారం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? atom is an indivisible part of a matter is known as atom. బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే atom ని కూడా మనం డివిజిబుల్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? దాంట్లో ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో సమ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్ ఉంటాయి. atom అనే పార్టికల్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ద సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది atom. సో atom ని కూడా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ ఆటమ్స్ ని క్రష్ చేయడం వల్ల హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆటమ్స్ అన్నిటిని క్రష్ చేస్తేనే న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆటమ్స్ ని డివిజిబుల్ చేయొచ్చు. ఆ పాయింట్ ఏం చెప్పారు? ఆటమ్స్ ఇండివిజిబుల్ పార్టికల్ అని చెప్తున్నాం. ఆటమ్ అనేది డివైడ్ చేస్తాం. దాంట్లో సో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అనే సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. మెనీ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద క్రషింగ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఓకే, సెకండ్ డాగ్రామ్. ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ కంటైన్ డిఫరెంట్ మాసెస్. అక్కడ ఏం చెప్పారు? సెకండ్ పాయింట్, ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ కంటైన్స్ సేమ్ atomic mass ఉంటుంది. atoms of different elements, atoms of single element. ఒకే atom కి సంబంధించిన ఒకే ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన atoms ఏవైతే ఉంటాయో atoms అన్నిటికీ కూడా సో సేమ్ మాస్ అనేది ఉంటుంది, ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పారు. బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే atoms of same elements can contain different masses అన్నమాట. సేమ్ ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటి కూడా డిఫరెంట్ మాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. వాటిని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఎగ్జాంపుల్ చూసేటప్పుడు సో కార్బన్ తీసుకున్నాం. కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, కార్బన్ అటామిక్ మాస్ 12. కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, అటామిక్ మాస్ 14. సో సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉండే అటామిక్ మాస్ డిఫరెంట్ అటామిక్ మాస్ ఉంటే వాటిని ఏమంటారు? ఐసోటోప్స్ అంటాం.
carbon isotopes. One of the carbon isotope having the atomic number 6, its atomic mass 12. And one of the carbon isotope having the atomic number 6, atomic mass 14. These are the same elements of atoms. These are the carbon సంబంధించిన two atoms. వీటికి సేమ్ మాస్ ఉండాలి డాల్టన్స్ ప్రకారం. బట్ ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ 12, ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ ఏంటంటే అటామిక్ మాస్ 14. సో నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్స్ చూద్దాం. హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్స్ 1H1, 1H2, 1H3. These are the isotopes of hydrogen. 1H1 protium, 1H2 deuterium, 1H3 tritium. protium, deuterium, tritium అంట. వీటన్నిటిలో అటామిక్ నెంబర్ అనేది 1. సో మాస్ వచ్చేస్తే ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్ కి 1 అండ్ సెకండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కంటైనింగ్ అటామిక్ మాస్ 2 అండ్ థర్డ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కంటైనింగ్ అటామిక్ మాస్ 3. సో this is the controversy of the point 2 in Dalton's atomic theory అన్నమాట. సో సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అయినప్పటికీ వాటికి డిఫరెంట్ మాసెస్ అని ఉంటాయి. So the identity of an atom depends upon the atomic number only, not depends upon atomic mass అన్నమాట. అతను అటామిక్ మాస్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్పారు. సో ఆటమ్ యొక్క ఐడెంటిటీని మనం దేని బేస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు అంటే అటామిక్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాం, నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అటామిక్ మాస్ అన్నమాట. ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ ని బేస్ చేసుకొని చూసినట్లయితే ఆ పాయింట్ కాంట్రవర్సీ వస్తుంది అన్నమాట. ఎప్పుడైనా ఒక ఆటమ్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ మనం చేయాలంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేయాలి. సో ఇంకోటి ఏం చెప్పాలంటే డిఫరెంట్ యాటమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే సో వాటికి డిఫరెంట్ మాసెస్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పారన్నమాట. అది కూడా రాంగ్. సరే ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ తీసుకుంటాను. సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ 16, సో అటామిక్ మాస్ తీసుకుంటే 14. క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 17, మాస్ నెంబర్ 14. ఆర్గాన్ అటామిక్ నెంబర్ 18, మాస్ నెంబర్ 40. సో పొటాషియం అటామిక్ నెంబర్ 19, మాస్ నెంబర్ 40. కాల్షియం అటామిక్ నెంబర్ 20, మాస్ నెంబర్ 40. These are all different atoms. Different atoms having different mass numbers, but different atoms having same mass number. All atoms having the mass number 40. So this is the drawback of the Dalton's theory of Dalton's atomic theory. All the different atoms having different mass number అనేది ఆయన చెప్పాడు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, సో డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ అనేది సేమ్ మాస్ నెంబర్ ఉందన్నమాట. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ఒక ఆటమ్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ అటామిక్ నెంబర్, నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అటామిక్ మాస్ అన్నమాట. నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అటామిక్ మాస్. సో అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్ లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ is known as the atomic mass. Sum of the protons and neutrons దీనిని మనం కంబైన్ చేసేటప్పుడు మనకి అటామిక్ మాస్ వస్తుంది అన్నమాట. సో అటామిక్ నెంబర్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆటమ్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ నే మనం అటామిక్ నెంబర్ అంటాం. అటామిక్ మాస్ అంటే ప్రోటాన్ నెంబర్ అండ్ న్యూట్రాన్ నెంబర్. సో ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఈక్వల్స్ టు ద అటామిక్ మాస్ అన్నమాట. అటామిక్ నెంబర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ నెంబర్ అంటే ప్రోటాన్ నెంబర్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ ని అటామిక్ నెంబర్ అని అంటాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరికంటే ముందు మా వీడియోస్ మీకు చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి.